transportation problem. This you can go through that one. You will find lot of information. So I'm not going to discuss. Let me show that the assignment model is a special case of the transportation model. Ninth one. We have discussed a lot of things in the last class. Then another one will solve the problem number 12. If you look at section 4.6, problem 12. Let me solve this one. Rather, we have solved already. Let me have this is 5 by 5 matrix. This is 5 by 5 matrix. We'll solve this one. Blackboard दिखाई दे रहा है कि तो प्रॉब्लम था नहीं कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे. 5 by 5 matrix. Is it visible? This is 5 by 5 matrix. Five by 5 matrix. Let me. Here it is job, machines. 1, 2, 3, 4. Okay. It is A, B, C, D. A, B, C, D, E. Here it is operators. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 10, 5, 13, 15, 16. 3, 9. Okay. 3, 6. Okay. 10, 7, 2, 2, 2, 5, 11, 9, 7, 12. 7, 9. Look at here. This is 5 by 5 matrix. There are 5 machines A, B, C, D, E. There are 5 operators 1, 2, 3, 4, 5. To which machine the which operator can be assigned, or which operator can handle the which machine. And these are the costs which are associated with them. If we assign machine A to 1, we have to bear rupees 10 or maybe 10,000 or maybe 10 lakh. Is it okay? So you know this is a square matrix. If it is a square matrix, then reduce the matrix. Reduce the matrix from first row. Choose the least value. This is 5. Subtracted from rest of the elements or from all the elements of the row. 0, 8, 10, 11. Is it okay? Am I audible? Am I audible? आवाज आ रही है भी? Yes, sir. Okay. There's the second row. 0, 6, 15, 0, 3. From the second row, the least cost is 2, 8, 5, 0, 0, 0. From the third row, the least cost is 5, 0, 6, 4, 2, 7. This one, 3, 5, 6, 0, 8. Each row will definitely have a 0. Why? Because we have chosen the least cost from the each row. It is 0 here, 0 here, 0 here, 0 here, 0. Then look at the each column. 0 here, 0 here, 0 here, 0 here, 0 here. Then what we will do? We'll do the allocation. Start from the allocation where we have from the first row where we have only 1 0. In a second row we have more than 1. In a third row more than 1. In a fourth row we have only 1. So no more allocation in that particular column. Go to this one, fifth one. This is 0 here, this one, and this one.
Now randomly you can give the allocation. Randomly you can give the allocation. Maybe I give here, then ਇਹ C ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ 2 ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਸਾਈਨ ਟੂ ਆਪਰੇਟਰ 2, B machine has not been assigned बेटा आ रही है आवाज, सुन रही है? हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर, आ रही आवाज। वीडियो विजिबल चल रही है? वीडियो नहीं सर, नहीं सर, नहीं, वीडियो रुक गई। सर ने लीव ही करते, बंद हो गई थी एकदम। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 0 ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਈਨ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੋ, the row has been selected where there has not been made any assignment so far. This is the row. Clear? Corresponding to that row, select the column that have a zeros. This is one column, this is another column. Corresponding to that row, select the column that have zeros. Corresponding to this column, choose the row where the assignment has been made. This is the assignment has been made. Corresponding to this column, choose the row where the assignment has been made. Look at here. Now, the rows where there is no tick, cross that one. Cross that one. Excuse me sir. हाँ बच्चे। सर एक बारी सर ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨਾ। हाँ पंजाबी च लिख ला, ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਲੈ ਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਰੋ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ 0 ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਡੱਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਡੱਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆ ਮੈਂ ਟਿਕ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਸੀ ਫਸਟ ਤੇ ਥਰਡ, ਕਾਲਮ ਉਹ ਵਾਲੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੈੱਲ ਬਚੇ ਆ 6 15 3 6 4 7 5 6 8, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਟਿਕ ਲਗਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 1, ਦਿਸ ਇਜ਼ 2, ਆ ਲੋ 1 2 3 4, ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ 1 2 3 4, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ 1 2 3 4, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆ 1 2 3 4। ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੱਲੀਏ। ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡ, ਵੀਲ ਡੂ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਔਨ ਦਿਸ ਵਨ, ਵੀਲ ਡੂ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ।
ਸਰ ਅੱਜ ਫਸਟ ਰੋ ਤੇ ਟਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਂ? ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਬਾਕਸ। ਹੈਂ? ਫਸਟ ਰੋ ਤੇ ਟਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਜੀ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਫਸਟ ਰੋ ਚ ਟਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ? ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਚੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਸ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 0 ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ 0 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਟਿਕ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ? ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ ਸੈੱਲ ਦੇਖੋ 6 15 3 6 4 7 5 6 8, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। What is the least value out of this one? Hurry up. कितनी आ least value? 3 सर, 3 3 subtract किया 3 12 0 3 12 0 3 1 4 3 1 4 2 3 5 2 3 5 2 3 5 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? 2 3 5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ, ਉੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਲਓ 5 + 3 8 10 + 3 13 10 + 13 8 + 3 11 0 + 3 is 3। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਸੈਕਟ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਬਾਕੀ ਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਬਾਕੀ ਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਬਾਕੀ ਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। Any doubt so far? Any doubt so far? Okay. Again, do the allocation. First row, starting from the first row. Don't do the allocation in the second row because it is more than one. Don't do the allocation in the third row, more than one. Do the allocation in the fourth row. This has been ignored, crossed. नाल दी ना cross कर लेना. Fifth row. ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਕ੍ਰਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ? ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਬਸ, ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫਸਟ ਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਥਰਡ ਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਰੋ ਚ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਟਰ 1। ਹੁਣ ਆਪਰੇਟਰ 1 ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਡੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਸੀਗੀ। ਈ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਆਪਰੇਟਰ 4 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਹ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਚੀ ਬੀ ਨੂੰ, ਆਪਰੇਟਰ 5th ਨੂੰ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਚੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਇਹ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋਈ? ਆਪਰੇਟਰ 3 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। A has been assigned to 2, B has been assigned to 5th, C has been assigned to 3, D has been operator to 1, E has been assigned to 4। ਆ ਲੋ, ਆ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ 2 5 3 1 4। ਹੁਣ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, here it is value 5, here it is value 6, here it is value 2, here it is value 5 and here it is value 4। ਇਹ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ 5 + 6 11 2 13 5 18 ਤੇ 4 22। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 22 ਆਨਸਰ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ 22 ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਆਨਸਰ ਉਦੋਂ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਲਰਨ ਟੂਡੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਹੈ। let us solve one more problem. let us solve। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 13ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 14ਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 15ਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। 16ਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 17ਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਰੱਖੋ। 18ਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ 19ਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 20ਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ 21ਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ 22ਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ 22ਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। 22ਵੇਂ ਦੀ ਪਾਰਟ ਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟ ਏ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਦਾ ਪਾर्ट A। Look at the part B. A company is faced with the problem of assigning 6 different machines to 5 different jobs. 6 different machines to the 5 different jobs. Is it a square matrix? Is it a square matrix? No, sir. Then we will solve this one. Then the cost estimated in hundreds of rupees are given in the table below. This is given. We'll solve this one. We'll solve this one. Machines and the job. There are, how many machines are there? 6 Job 5 sir। हाँ, सब तो पहला की पहला स्टेप की है हंगेरियन मेथड या रिड्यूस मैट्रिक्स और फ्लड टेक्निक दा। Your matrix would be the square one. That is why we are solving this one. I don't know the answer ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। So we will solve this one. ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲਿਖਾਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੈ machines 1 2 4 5 6 jobs 1 2 3 4 5 शाबाश 2.5 5 1 6 2 2 5 1.5 7 3 3 6.5 2 2 8 3 3.5 7 2 9 4.5 4 7 3 9 6 6 9 5 10 6. This is not a square matrix. If it is not a square matrix, what we require one more job. We require one more job to assign to the one of the machines. Means we make a matrix, we add a job. For adding a job, what we have to do? Maybe the dummy job. Yes. ले जाने में आपकी मैं क्लास लगा था, आ जाना मैं जाओ तुसी अभिषेक चौधरी तैयार हो जियो जाके। Okay. We give the value 0 0
Okay. Then reduce the matrix. Reduce the matrix. First row, it will remain same. Second row, it will remain same. Why? Because the least cost is 0. Because the least cost is 0. Third row will remain same. Fourth row will remain same. Then it means we must have a 0 in each row and each column. In this first column, the least cost is 2. 0.5, 0, 1, 1.5, 2, 4. Go to the second column, the least cost is 5. 0, 0, 1.5, 2, 2, 4. Go to the third column, the least cost is 1.5, 0.5, 1, 1, 2, 4. Go to the fourth column, the least cost is 6. 0, 1, 2, 3, 3, 4. Fifth column, the least cost is 2, 0, 1, 1, 2.5, 4, 4. Sixth column, the least cost is 0, so we are already having the 0, so we are leaving it as it is. So now we have 0 in each row. We have 0 in each column. So we are not giving the allocation in the first row because it is having more than 1. In second row, more than 1. We are giving the allocation in the third row. Now, here in fourth row, in first row and second row, it is having more than 1. If we give the allocation in the first row here, this is the only one. Randomly we have given. Randomly we have given. Now what happened? Look at here. Mark the row. Mark the row. Here it is more than 1. 1, 2, 3, where the assignment has not been made. Mark the column. Mark the column where there are zeros. This is the only column. This is the only column. Corresponding to this column, choose the row where the assignment has been made. This is the column. Look at here. This is the row where there is no tick has been marked. And the column which has been chosen is the one where tick has been marked. Look at the rest of the elements. In all the elements, there should not be the 0. If there is a 0, it means the row, the lines which you have chosen or the lines which you have crossed or the column which you have crossed is incorrect. Moreover, if you count it 1, 2, 3, it is 3 here. 1, 2, 3. There are 3 allocations. There are 3 allocations. Okay. Let me extend. ਸਰ ਰੋ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਨੇ 1 2 3। ਉਸ ਰੋ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰੋ ਕਾਲਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ 0 ਆ। ਉਹ ਆਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਡੱਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਸ ਕੱਲਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਟਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਿੱਕਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 2 3 ਇਹ 3 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ 1 2 3 ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 ਹੈ। ਇਹ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 0.5 0 1 0 0.5 0.5 1 0 2 1.5 ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। 1 1 1 2 3 this is 3 here 3 here 3 here 3 here 3 here ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 0 ਸਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਰੋ 0 ਇੱਥੇ 3 3 3 3 3 3 ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ 0 ਬਸ ਇਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਸਰ ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਫਸਟ ਰੋ ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਸਟ ਰੋ ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਥਰਡ ਰੋ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੋਰਥ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਫਿਫਥ ਵਨ। ਜਦੋਂ ਫਿਫਥ ਵਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 6 1 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਥ ਰੋ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਫੋਰਥ ਰੋ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ ਹੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਆਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 2 ਜਾਂ 3 3 ਆ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਰੋ 'ਚ 3 ਆ, ਸੈਕੰਡ ਰੋ 'ਚ 2 ਆ, ਥਰਡ ਰੋ 'ਚ 2 ਆ। ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਫਿਰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੈਕੰਡ ਰੋ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਰੋ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਲਾਸਟ ਰੋ ਟਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਸਟ ਰੋ ਟਿਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 6th ਕਾਲਮ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ 5th ਰੋ ਆ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ 1 2 3 4 5 ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 5 ਹੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, 5 ਡੱਬੇ ਆ, 1 2 3 4 5। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਆ ਠੀਕ ਲਗਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣੇ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। Please do the practice at your places. If you don't do the practice, जितनी मर्जी एफर्ट कर लो, कुछ नहीं समझ आना। And do the practice. We do lot of practice in the classroom. मैं अपने वालों ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨਬੈਲੈਂਸ and we are solving only unsolved problems. So far we have not tackled any solved problem in the class. This is the beauty of this class. ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ 0 0 0 1 2 2 2 2 2 and here it will be added at intersection 1 1 2 2। बाकी दे as it is 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1
0.5 0 1 0 0.5 1 0 2 1.5 0 0. Now let us do the allocation. Don't do in the first row, don't do in the second row, don't do in the third row. Give the allocation in the fourth row. We have only one. Give the allocation in the sixth row. We have only one. Now what happened? Look at here. Now you can randomly, because here it is 2, here it is 2, here it is 2, here it is 3. Randomly कर लो, जिथे कहोगे मैं उत्थे कर देना. Multiple solution आ सकते इत्थे. जे मैं इनू allocation कर रहा randomly कीती आ, ध्यान नाल देखियो ये करन नाल की होया. ध्यान नाल वैसे मैनू 3 वाले च करनी नहीं चाहिए सी, ये करन नाल की होया ते आ कल्ला रह गया. जदों ये कल्ला रह गया क्रॉस हो गया, वो भी क्रॉस हो गया, मेरी सेकंड रो उड़ गई. जे मैं एलोकेशन पहला इत्थे करदा, if I do it here like this one, if I cross it, I cross करदा, जे मैं इनू एलोकेशन करदा तां प्रोबेबिलिटी सी. मैनू दोबारा लिखाना, मैं तुहानू करके दिखाना. Maybe I do here, maybe I do here. मैं तुहानू करके दिखाना, शायद इहदे विच ही सॉल्यूशन होवे, शायद इहदे विच ही सॉल्यूशन होवे. रैंडमली करन दा किते किते की नुकसान हुंदा है. अदरवाइज मैं तुहानू करके अगला स्टेप भी दसूंगा करना की है. I'm choosing the same one. Point 5 0 0 0 0 2 आही है जी. एलोकेशन इत्थे शुरू होनी है क्योंकि कल्ला आ क्रॉस कर ले मैं. इस तो बाद इत्थे होएगी, ये भी इको ही है. हुण रैंडमली है मेरे को, ध्यान नाल देखना. जे मैं इनू एज इट इज एलोकेट कर रहा, देखो लो if I do the allocation here, क्योंकि कल्ला रह गया ना. हुण की होया, आ भी कल्ला आया, देखो देख रहे हो आंसर आ गया तुहाडा. देख रहे हो आंसर आ गया. हुण इत्थे की होना, इत्थे लूप बननी शुरू हो जानी है तुहाडे. इत्थे तुहाडा लूप बननी शुरू हो जानी है. प्रोबेबिलिटी है शायद आंसर ना हो. आंसर पे आया मेरा, दिस द आंसर. मैं इत्थे करन दी जगह ते कीता इत्थों आ, देखो इत्थे कीता पहला. आई डू इट हियर, फिर मैनू वो एक मिल रहा है कल्ला. ऊपर करन ते की होया, मेरा क्रॉस हो गया क्योंकि उत्थे 3 पाए सी, मेरे को प्रोबेबिलिटी सी. जिथे जीरोस ज्यादा ने उन्होंने लास्ट से करो एलोकेशन. लो इनू मैं करके देखदा. जे इनू करदा, देखो 2 जीरोस इत्थे ने, इस दे क्रॉसपोंडिंगली आ वाला आ एंड इस दे क्रॉसपोंडिंगली आ वाला आ. हुण ध्यान नाल देखो, फिर then आ जीरोस होर आ रही ने. ये बहुत बड़ा तुहाडा कंपलैक्स चक्कर बन जाना है. मैं एडवाइस करदा तुसीं ये ना करो अगे चल के, क्योंकि तुसीं बहुत बड़े कंपलैक्स से फस जाना है. एंड मे बी वी आर नॉट एबल टू गेट द आंसर.
ਜੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ you may not be getting the answer here। ਉਹ ਹਜੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ correspondingly ਇਹ zeros ਫੇਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੂਪ ਹਜੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਲੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਇਟ, do it in a rather I request you, if you are having a multiple option, do all the options before proceeding to this one, before proceeding. Here it is not possible, here it is not possible, not possible. Don't do it, don't do it. Any question in the meantime? Any question? Any question? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ 3 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ, 3 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਤੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੋ। 1 is attached with 4, 2 is attached with 1, here 2 is attached with 2 in our case। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। 3 with 5, 4 3 5 2 ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚੁਆਇਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ 6 ਡਮੀ। ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ। ਐਂਡ these type of solutions are called the alternative solution, these types of solutions are called the alternative solution। ਹਰਚੇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਰਚਿਤ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਰਚਿਤ, this is the another option, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਫॉर द ਮਲਟੀਪਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲਸੋ। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੁੱਕ ਮੈਂ 2 with 1, ਮੈਂ 2 with 2 ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5 with 1 ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 5 with 2 ਕੀਤਾ। ਆਨਸਰ ਸੇਮ, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। ਜਦੋਂ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 2 ਦਾ 1 ਨਾਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। 2 ਦਾ 1 ਨਾਲ 2, 2 with 1, 2 with 1 is 2 plus 5 with 2, 5 with 2 7, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 9 ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ 2 with 2 ਕਿੰਨਾ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 2 with 2 5, 5 with 1 4। ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, 9 with 9, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੇ, ਕਾਸਟ ਉਨੀ ਹੋ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਸਟ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, 2000 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਬੁੱਕ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ, ਐਨੀ ਡਾਊਟ, ਐਨੀਬਡੀ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਮੇ ਵੀ ਸਟਾਪ, 2-4 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸਰ। ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਲ ਹੈਵ a 1 or 2 more lectures। Any other question in the meantime? Are you feeling comfortable in this class? Are you feeling comfortable in this class? ਸਰ ਬੁੱਕ ਚ ਆਨਸਰ 2000 ਆਪਣਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ 17 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲਓ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਨਸਰ, ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1 with 4 ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 1 with 4, 2 with 2 ਮੇਰਾ ਸੀ, 3 with 5
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਬੱਚਿਓ ਆਈ ਐਮ ਦੈਟ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜਿੱਥੇ ਫਰਕ ਆਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ 9 ਦਾ 2 + 7 ਹੈ ਤੇ 5 + 4 ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਫ ਯੂ ਜੇ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ then this is the main subject engineering ਦਾ mechanical ਦਾ main subject ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ decision making ਨੂੰ strong ਕਰਨਾ ਹੈ any question if you don't have any question we will discuss in the next class maybe break